हर एक मजहब के गुरु है, हर एक मजहब उन्होंने प्यार करता वा और ये उन्होंने कृपा करके सब कुछ है। इतने सारे हिंदू सिख मुसलमान सारे सूँ एको जिहा उन्हें गिणिया, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, सब भैन भरा वांगू रहे आ ते मेहर बनाई रखे और भाईचारा गांव वास्ते कायम करिए। दिन दूनी रात चौगनी साड़ी दोस्ती वधे, आने वाले जो लोग साड़ी पीढ़ी आ उन्होंने में कोई कुड़तन ना आवे। मैं दर्शन सिंह दिओल नाम मेरा। गुरुद्वारा जन्म स्थान तो अहमद रज़ा दा सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों। मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ तो शहरों तो पिंडा तो इत्थे बाबा गुरु नानक के गुरपुरब ते दोस्त आ रहे हैं। इस वेले बड़े ही दूर तो लगता तो साढ़े नेड़े जिहा है अमृतसर, लेकिन अमृतसर तो अगे फिरे जाके दूसरे पासे इंडिया की एक स्टेट यूपी दे विच। ते चाचा जी दे नाल गल करते हैं, इन्हां दा नाम पुछदे आ कि इन्हां दा उत्थे दा किस तरीके दे नाल पहले आया आंदे हैं या ये पहली दफ़ा आ रहे हैं। सत श्री अकाल चाचा जी। सत श्री अकाल जी। ते दसो अपना नाम दसो ते कित्थों आना होया। मैं दर्शन सिंह दिओल नाम मेरा। मैं उत्तराखंड काशीपुर के तहसील का रहने वाला और भारतीय किसान यूनियन का स्टेट जनरल सैकटरी उत्तराखंड का मैं। चाचा जी पहली दफ़ा आना होया या इस तो पहले आंदे ने? नहीं जी, मेरा पहली बार आना होया इत्थे। ये सुभाग्य मैनूं पहली बार मिलिया है। असीं तो अरदासां करते हाँ भी ननकाना साहब के दर्शन मेले होण, वो साडा हुण ख्वाहिश पूरी होई है। सच्चे पातशाह ने साडी अरदास सुनी आ ते साडा ये ख्वाब भी पूरा होया। मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ गुरु नानक देव साहब का भी उन्होंने सानूं माण बख्शिया है और इस दर्शन मेले करने का सानूं मौका मिलिया है। ते किवें दा रहा सफ़र, किस टाइम उत्थों चले, किहड़ी तारीख नूं चले ते रात इत्थे पहुंचे? असीं जी कल शाम नूं रात नूं चलने उत्थों बाघा बार्डर तो, सवेरे मॉर्निंग 4 वजे इत्थे पहुंचे असीं ते सानूं बड़ा प्यार मिलिया इत्थों दे पाकिस्तान के लोगों का, वीरां दा, जिन्ने भी है सिक्योरिटी वाले या जिन्ने भी अधिकारी सारे गए, इन्ना मान सत्कार मिलिया। ये गुरु नानक की नगरी आ, जिद्दां दा गुरु नानक देव का सुभाਅ सी उहो जिहा ही सानूं सारे लोग इदां मिले आ, इदां उन्होंने प्यार दिता। सानूं इत्थे आके ये भुल गया भी असीं अपने परिवार दे विच आए आ जां इन्ना असीं अपने पुराने घर च आए हैं जी। खुश अपने आप खुश नसीब समझने आ और धन्नवाद करना चाहुंदे असीं पाकिस्तान वाले सारे वीर भरावां दा। ਇਹ ਥਕੇਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਘਾ ਟੱਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਤੇ ਹੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੰਪਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ, ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜੰਪਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਲ ਵੀ ਚੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 26 ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਥਲ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦਾ ਲੰਬਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਟੈਂਪਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗਿਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵਧੇ, ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਸੀ, ਉਹ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਖਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਕਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੂੜ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਧਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ।